राधे छुआ माने आज आम षष्ठ श्रेणी गणितर प्रथम अध्याय गणितर संरचना पढ़ा। एठारे संरचनार अर्थ फास्ट कौन जानिबा। संरचनार अर्थ हेउची गठन। जेमिति गोटे घर तैयारी करिया पई किछि सामग्री गुड़ाक दरकार आउ किछि प्रणाली को लेकिन गोटे घर टिके तैयारी होई थाए सही परी गणित किपरि गठन होइचे ताहा आमे इठी देखिबा। सेमिति गणित किछि संख्या बिंदु आउ किछि नियमावली को लेकिन गणितर गठन होइचे। एइठी आमे किछि अद्भुत जिनिस गुड़िक मध्य भी जानिबा। प्रथम पैराग्राफ रे देइछि गणित कोन। ए पैराग्राफ रो देइछि जे गणित कोन, गणितर व्यवहार केउ केउ जागा रे हुए, गणितर आवश्यकता कोन अछि, जरूरी जिनिस गुड़िक देइछि। ते माने ए सब पढ़िने जानि पकेबो। तापर आमे आगु को जिबा। आस बुझिबार प्रथम क्वेश्चन कोन देला, तुमे एही परी अन्य उदाहरण विषय चिंता कर जेउठारे गणित आमको दैनिक जीवन रे सहाय्य करिथाए। चलो यार उत्तरटी कोन हबो से देखिबा। प्रथम प्रश्नर उत्तर कौन हबो आमे बे देखिबा। दैनंदिन जीवन रे गणित आमको अनेक कार्य रे सहाय्य करे। जेपरि बाजार रु जिनिस किनिबा बेले टंका पैसार हिसाब करिबा, रोषेई करिबा समय विभिन्न सामग्री रो माप नेबा। तापरे देइछि समय देखि निजर दैनंदिन कार्यसूची प्रस्तुत करिबा। जेपरि कि टाइम टेबल त माने भी घर निजर टाइम टेबल तैयार करथुओ। मु आज एटिकी टाइम रो एटिकी टाइम जाए गणित पढ़िबी, तापरे साहित्य, तापरे विज्ञान सही परी। तापरे देइछि घर तैयारी किंबा पोशाक सिलेई पाई लंब ओसार माप नेबा। जेपरि तमे बाजार को जाउथुओ नुआ ड्रेस तैयारी करिया पाई सेते बेले दुकानदार तमर माप नउथुओ सेटा को कुहाइछि। एक नंबर प्रश्नर उत्तर भल भाबरे बुझि पालो। तापरे आमे 2 नंबर प्रश्न को जिबा। 2 नंबर प्रश्नर कोन देइछि गणित किपरि मानविकता को आगु को बढ़िबारे सहाय्य करे। द्वितीय प्रश्नर उत्तर कोन हबो आस देखिबा। गणित हेउची समस्त आधुनिक विज्ञान ओ प्रयुक्ति विद्यार मूलदुआ। विज्ञान ओ प्रयुक्ति विद्यार मूलदुआ बोली कि काहे गणित को कुहाइछि। काहे कि ना गणित बहुत प्रबल भाबरे व्यवहार हुए विज्ञान रे आउ प्रयुक्ति विद्या रे, सेथि पई ताकू मूलदुआ बोली कुहाइछि। तापर आमे देखिबा कि विज्ञान ओ महाकाश गाणितिक सूत्र सहाय्य रे रॉकेट एवं कृत्रिम उपग्रहर गतिपथ स्थिर करिथाए। गणित को व्यवहार करिकि रॉकेट आउ कृत्रिम उपग्रहर गतिपथ को स्थिर करा जाए। सेथि पई विज्ञान ओ महाकाशर एया व्यवहार हुए गणितर। तापरे देखिबा जोगाजोग ओ यातायात मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि गाणितिक द्वारा चले। परे साइकेल, गाड़ी ओ रेलगाड़ी रो इंजीनियरिंग क्षेत्र रे बहुत भाबरे गणितर व्यवहार होइथाए। आउ तापरे देखिबा गणितरे निर्माण कार्य रे किस किस व्यवहार हुए। निर्माण कार्य सुदृढ़ पोल, बड़ बड़ घर एवं डैम तैयारी करिबा पई ज्यामितिक माप जरूरी। गणितर व्यवहार करिकि बड़ बड़ पोल आ घर डैम ए सब तैयारी होइथाए निर्माण कार्य रे, सेथि पई ए सब निहाती जरूरी हैला। तापरे अर्थनीति रो गणितर व्यवहार किपरि होइथाए केउठारे होइथाए किठा देखिबा। देश व्यवसाय वाणिज्य बजार बजेट एवं आर्थिक प्रगतिर हिसाब गणित माध्यम रे ही संभव हुए। देशर व्यवसाय बजार किपरि चालिछि आ बजेट एवं आर्थिक प्रगतिर हिसाब करिया पई गणितर व्यवहार होइथाए। बुझि पालो सब किछि याको। तापरे हमर 1.2 रे कोन देला संख्या रे संरचना पैराग्राफ रे कोन देइछि बुझबा। गणित रे सबुठारु अधिक मौलिक संरचना संख्यार संरचना रे लक्ष्य करा जाइथाए। विशेष करी संप्रसारित स्वाभाविक संख्या रे 0 1 2 3 4 ... गणितर जेउ विभाग रे स्वाभाविक संख्या मानक संरचना संपर्क रे पढ़ा जाए ताहाकू संख्या तत्व कुहा जाए। जेउ गणित रे
ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସରଞ୍ଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଚନା ଯାହାକୁ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସାରଣୀ 1ରେ ଗଣିତର କେତେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ 1। ଦେଖିପାରୁଥିବ 1 1 1 1 1। ୟାର ନିୟମ କିସ? ଖାଲି 1 1 1, ଆଗକୁ ବି ସେଇ 1, ଆଗକୁ ବି ସେଇ 1 ହିଁ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯେଗୁଡ଼ିକ ଗଣି ହେଉଥିବ, ଯେପରି 1, ଯେପରିକି ଗୋଟେ କଲମ, ଯେପରିକି 2ଟା କଲମ, ଏ 2ଟା କଲମ, ସେପରି 3ଟା କଲମ, ସେଗୁଡ଼ା ଗଣି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେଉଁଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ? 1 ଠାରୁ ହେଲା। 1 2 3 4 5 6 7 7 ପରେ କିସ ଆସିବ? 8। ସେମିତିଆ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଗୁଡ଼ାକୁ ଗଣି ହେଉଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା। କିପରି ବାହାର କରିବା? 1 ସାଙ୍ଗର 2 ପ୍ଲସ୍ କରିବା, ତାପରେ 3 ବାହାରିବ। 1 ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3, ତାପରେ 3 ପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ କେମିତି ଜାଣିବା? ପୁଣି 3 ସାଙ୍ଗର ଯୁକ୍ତ 2 କରିବା। 3 ସାଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେ 5 ବାହାରିବ। ତାପରେ ସେମିତି 5 ସାଙ୍ଗର ଯୁକ୍ତ 2 କରିବା, 7 ବାହାରିବ। ତାପରେ 7ର ପର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? 2 ଯୁକ୍ତ କରିବା, 7ରେ 2 ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ 9 ବାହାରିବ। ସେମିତିଆ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେଇ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? 2। ତାପରେ 2ରେ ଯୋଗ କରିବା 2, କେତେ ବାହାରିବ? 2 ଯୁକ୍ତ 2 4। ତାପରେ ପୁଣି 4ର ପର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବାହାରିବ? 4 ଯୁକ୍ତ 2 6। ତାପରେ ପୁଣି ପର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବାହାରିବ? 8। ତାପରେ ପୁଣି ପର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 10। 2 ଯୁକ୍ତ କରିକା ଯିବ ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ କ'ଣ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ରିକୋଣୀ ସଂଖ୍ୟା। ତ୍ରିକୋଣୀ ସଂଖ୍ୟା କିସ? 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲା। 1, ତାପରେ 3। ୟାର ନିୟମଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2 ଥର ନିଜ ସାଙ୍ଗର ଗୁଣନ କରିବା, ମାନେ 1କୁ 2 ଥର ନିଜ ସାଙ୍ଗର ଗୁଣନ କରିବା। 1 ଗୁଣନ 1 କେତେ ବାହାରିବ? 1। ସେହିପରି ତାପରେ 2କୁ 2 ସାଙ୍ଗର ଗୁଣନ କରିବ, 2 ଗୁଣନ 2 4। ସେମିତି 3କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବ 9। ତାପରେ 4କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବ 16। ତାପରେ 5କୁ 2 ଥର ଗୁଣନ କରିବ 25। ସେମିତିଆ ତାପରେ 6ର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ 36। ତାପରେ ହେଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ସିମ୍ବଲ ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ? ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏମିତିଆ 1 ର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟାକୁ ବର୍ଗ କୁହନ୍ତି। 1 ଉପରେ 2 ଥିନେ 1ର ବର୍ଗ କୁହନ୍ତି। 2 ଉପରେ 2 ଥିନେ 2ର ବର୍ଗ କୁହନ୍ତି। ସେମିତି 3 ଉପରେ 2 ଥିନେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? 3 ବର୍ଗ। ସେହିପରି 4 ଉପରେ 2 ଥିନେ 4ର ବର୍ଗ। ଇଂଲିଶର ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? 3ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବା, ଆଗକୁ କାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଘନ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ସେଇ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ପରି। ସେଠି କିନ୍ତୁ 2 ଥର ଗୁଣା ହେଉଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ 3 ଥର ଗୁଣାଯିବ। ଏଠି 1କୁ 3 ଥର ଗୁଣାଯିବ, 1 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 1 କେତେ ବାହାରିବ? 1। ସେମିତି ତାପରେ 2କୁ 3 ଥର ଗୁଣାଯିବ, 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 2 କେତେ ବାହାରିବ? 3 ଥର ଗୁଣିନେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୁଣନ କରିବ ହେଲା। 2 ଗୁଣନ 2 2 2 4। ତାପରେ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଇ 2 ସାଙ୍ଗର ଗୁଣନ କରାଯିବ, କେତେ ବାହାରିବ? 4 2 8 ହେଲା। ତାହେଲେ 2ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମାଗିନେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ? 8 ହେଲା।
ସେମିତି 3ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ମାଗିନେ କେତେ ଲେଖିବ 3 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 3 3 9 ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବ ଯେତିକି ଲେଖିବ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 3 ସାଙ୍ଗର ଗୁଣନ କରିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗର ହେଲା। ତାପରେ 9 3 27 ହେଲା। 27ଟା କ'ଣ 3ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତମକୁ ଯଦି ପଚରା ଗଲା 3ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତମେ କହିବ 27 ହେଲା। ତାପରେ 4ର ସେମିତି 4କୁ 3 ଥର ଗୁଣିବ 4 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ 4 4 16 ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ରହିଲା 16 64 ହେଲା। ଏଇପରି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବ। ଏଇଟା କେମିତି ସିମ୍ବଲ ଅନୁସାରେ ଲେଖନ୍ତି ଘନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିନେ ସିମ୍ବଲ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଲେଖିବା 1ର ଉପରେ 3 ଲେଖିବା। এইটা ହେଲା ଘନ ସଂଖ୍ୟା 1ର ଘନ। ତାପରେ 2ର ଘନ ଲେଖିନେ 2 ଉପରେ 3 ଲେଖିବା ହେଲା। ତାପରେ 3ର ଘନ ଲେଖିନେ 3 ଉପରେ 3 ଲେଖିବା। ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେନେ ତା ଉପରେ କେତେ ଲେଖିବ 3 ଲେଖିବ। ଆଉ ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବାକୁ ହେନେ ତା ଉପରେ କେତେ ଲେଖିବ 2 ଲେଖିବ ତ ବାହାରିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେତିକି ଥର ଗୁଣନ କରିଦେବ ତାର ସେତିକି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ଗ ଆଉ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପୁରାପୁରି ଭଲ କିନା ବୁଝିପାରିଲ। ହଉ ତାପରେ ବିରାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିରାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିସ ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ଆଗ ଆଡ଼ୁ ଫାଷ୍ଟ 1 ଆସିନେ ତାପରେ 2 ଆସେ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ବାହାର କରିବ ଏଇ ପୂର୍ବ 2ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବ ଯେତିକି ବାହାରିବ ତା ପର ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ। ଏଇ ଦୁଇଟାର ବିରାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 3 1 ଯୁକ୍ତ 2 ତାପରେ 3 ବାହାରିବ। ତାପରେ 3ର ପର ସଂଖ୍ୟା ବିରାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ ପୂର୍ବ 2ଟାକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବ ମାନେ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ମାନେ 5। ତାପରେ 5ର ପର ବିରାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ 5 ଯୁକ୍ତ 3 8। ସେହିପରି 8ର ବିରାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ 8 ଯୁକ୍ତ 5 କେତେ ବାହାରିବ। এইଠି କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି 1 ଜାଗାର 13 ହେବ ହେଲା। କେମିତି 13 ହେବ ଆମେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ନା ଏଇଠି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 13 ହେବ ହେଲା। 5 ଯୁକ୍ତ 8 କଲେ କେତେ ହେବ 13 ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି 13 ହେବ। ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖ 21 ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ଚାଲାକ ତାପରଟା 21 ଦେଇଛି 21ଟା ତ ଠିକ୍ ହେବ ନା 13 ଆଉ 8 ମିଶାଇଲେ ତ 21 ହେବ ନା ନହେଲେ 1 ଆଉ 8 ମିଶାଇଲେ କ'ଣ 21 ହେବ ନା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଫାଷ୍ଟ 2 ଲେଖିବ 2 ସାଙ୍ଗର 2 ଗୁଣନ କରିବ ହେଲା। କେତେ ବାହାରିଲା 2 ଯାହା ବାହାରିବ ପୁଣି 2 ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଗୁଣନ କରିବ କେତେ ବାହାରିଲା 4। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା 4 ଆସିବ 4ର ପର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆସିବ ପୁଣି 4 ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ କରିବ 2 କେତେ ଆସିଲା 8। ସେମିତି ତାପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ଆସିବ 8 ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ କରିବ 2 ଆଉ 2 16। ତାପରେ ପୁଣି 16ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ 16 ପରେ 32 16 2 32। ତାପରେ 32 ପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ବାହାରିବ ପୁଣି 32 ଗୁଣନ କରିବ 32 ଗୁଣନ 2 64। ତ ଏମିତି ବାହାରିବ ହେଲା 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ସେମିତି 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ଯେମିତି 2 ଗୁଣନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଏଇଠି ସେମିତି 3 ଗୁଣନ କରିକା ଯିବା। 1 ସାଙ୍ଗର 3 ଗୁଣନ କରିବ କେତେ ବାହାରିବ ପର ସଂଖ୍ୟାଟା 1ର ପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ବାହାରିବ 3 ବାହାରିବ। ତାପରେ ପୁଣି 3ର ପର ସଂଖ୍ୟା ପର ମାନେ 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ବାହାରିବ ତାପରେ 3 ସାଙ୍ଗର 3 ଗୁଣନ କରିବ କେତେ ବାହାରିବ 9। ତାପରେ 9 ସାଙ୍ଗର 3 ଗୁଣନ କରିବ 9 3 27। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା 27 ବାହାରିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 27। ତାପରେ 27ର ପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ବାହାରିବ 27 ସାଙ୍ଗରେ 3 ଗୁଣନ କରିବ 81। ତାପରେ ପୁଣି 81 ସାଙ୍ଗରେ 3 ଗୁଣନ କରିବ 243 243 ପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ବାହାରିବ ପୁଣି 3 ଗୁଣନ କରିବ 729 ବାହାରିବ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ସେମିତିଆ 729 ଗୁଣନ 3 କରିଦେବ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସ ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ସରଣୀ 1ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ ଥିବା ସରଞ୍ଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛ କି ସରଞ୍ଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ଆସ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି କିପରି ତାର ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ୁଛି କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ୁଛି ସେମିତି
ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଲେଖିବା ମାନେ କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସଂଖ୍ୟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା କିପରି ସଜା ହେଇଛି ସ୍ଥିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି କି ପଛକୁ ବି ଯାଉନାହିଁ ପୁରା 1 1 1 1 1 କିଛି ଯୁକ୍ତ 1 ହେଉନି କି ଗୁଣନ 1 ହେଉନି କି କିଛି ନୁହେଁ ଖାଲି ସ୍ଥିର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ସ୍ଥିର ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ 1। ତାପରେ ଆସିଲା 1 2 3 4 5 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଥର 1 ଯୋଗ ହେଉଛି ମାନେ 1ର ପର ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ଆସିବ 1 ଯୋଗ କଲେ ତାପରେ 2ର ପର ସଂଖ୍ୟାଟା କିପରି ଆସିବ 2 ସାଙ୍ଗରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 3 ଆସିବ ତାପରେ 3ର ପର ସଂଖ୍ୟାଟା କିପରି ଆସିବ 3 ସାଙ୍ଗରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 4 ଆସିବ ସେପରି 4 ସାଙ୍ଗର ଯେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଏଇଠି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର 4 ସାଙ୍ଗର କେତେ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ। ତାପରେ ଲାଇନଟାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 1 3 5 7 ହେଲା 1 3 5 7 କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କୁହନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ଯୁକ୍ତ କରିକା ଯାଇଛି ସେୟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରତିଥର 2 ଯୋଗ ହେଇକା ଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସେମିତି ଦେଇଛି 2 4 6 8 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କି ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ କେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ 2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ 2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି କେତେ ଯୋଗ ହେଇକା ଯାଇଥାଏ 2 ଯୋଗ ହେଇକା ଯାଇଥାଏ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା କହିଥିନି ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖିବ କେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରତିଥର 2 ଯୋଗ ହୋଇଛି ଏଇଟା କି ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା 1 3 6 10 ଏସବୁ କିସ ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରିଗଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା ୟାର ନିୟମଟା କ'ଣ ଏଠି ଲେଖିଛି ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ୟାର ନିୟମ କିପରି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା କିପରି 1 ପରେ 3 କିପରି ବାହାରିଛି 3 ପରେ 6 କିପରି ବାହାରିଛି ତାର କେତେ ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି ସେ କିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି ଆଇଡ଼ିଆ 1 ପରେ 3 କେମିତି ବାହାରିଛି 1 ପରେ 2 ଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି ତ 3 ବାହାରିଛି ତାପରେ 3 ପରେ 5 କେମିତି ବାହାରିଛି 3 ପରେ 6 କେମିତି ବାହାରିଛି 3 ପରେ 3 ଯୁକ୍ତ କରିବ ତ 6 ବାହାରିବ ତାପରେ 6 ପରେ 10 କେମିତି ବାହାରିଛି 6 ଯୁକ୍ତ କରିବ 4 ତ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେଠିକି ଯୁକ୍ତ ହେଇକା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଯୁକ୍ତ କରିବ ତାପରେ 3 ଯୁକ୍ତ କରିବ ତାପରେ 4 ଯୁକ୍ତ କରିବ ତାପରେ 5 ଯୁକ୍ତ କରିବ ଏମିଟା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁକ୍ତ କରିକା ଯିବ ତାପରେ ଆସିଯିବ ହେଲା ମୋର ନିୟମ ଏଇଆ ମାନେ 1 ସାଙ୍ଗର 2 ଯୁକ୍ତ କରିବ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ସାଙ୍ଗର 3 ଯୁକ୍ତ କରିବ ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ 6 ଆସିବ ହେଲା ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା 6ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ 3 ଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ 4 ଯୁକ୍ତ କରିବା ତାପରେ ସେମିତି 10 ଆସିବ 10ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ 4 ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 5 ଯୁକ୍ତ କରିବ 10 ସାଙ୍ଗର ଯୁକ୍ତ କଲେ 15 ଆସିବ ମାନେ 10ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ 15 ଆସିବ 15ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ସେମିତି 6 ଯୁକ୍ତ କରିବ ମାନେ 21 ଆସିବ ହେଲା ସେମିତି 21ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ ସେମିତି 6 ଯୁକ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ 7 ଯୁକ୍ତ କରିବ। ତାପରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କେମିତି କହିଥିଲି ବର୍ଗକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଉପରେ 2 ଲେଖିବ ସେଇଟାକୁ ହେଲା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ୟାର ନିୟମାବଳୀକୁ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଥର ଗୁଣନ କରାଯିବ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ 2 ଥର ଯେଟାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପରେ ଆମେ 2 ଲେଖିଦେଉ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି 1ର ବର୍ଗ ଏଇଟା ସେମିତି 2ର ବର୍ଗ 3ର ବର୍ଗ 4ର ବର୍ଗ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ଘନ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଆସିଲା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଘନ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଇନଟାକୁ ଆସିଲା ଘନ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝେଇଥିନି ଘନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେମିତି ଲେଖାଯାଏ 1 ଉପରେ 3 ଯେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବ ତା ଉପରେ 3 ଦେଇଦେବ ସେଇଟାର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ସେଇଟାକ ହେଲା ବାହାରିବ 3 ଥର ଗୁଣାଯିବ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 2 ଥର ଗୁଣାଯିବ ସେମିତିଆ 2ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ 2 ଗୁଣନ 2 ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣନ କରିବ କେତେ ବାହାରିବ 4 ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତା ସାଙ୍ଗର 2 ଗୁଣନ କରିବ କେତେ ବାହାରିବ 8 ମାନେ 2ର ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 8 ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିରାହାଙ୍କ ଏଇଟା ହେଲା ବିରାହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଇନଟା ତାର ନିୟମଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିନି ପୂର୍ବ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ମାନେ 3ଟା କେମିତି ଆସିବ ୟା ପୂର୍ବ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯେଟା ଥିବ ସେଇଆକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବ 3ଟା ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ସେହି ନାଗି ୟାର ନିୟମଟା ହେଲା ପୂର୍ବ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଲା କି 1 2 4 8
एगुड़ाक कि संख्या 2 आधार विशिष्ट घात संख्या एगुड़ाकर नियम कौन प्रति थर 2 गुण हेउछि माने 1 सांगर 2 गुणन करिवो जेतिकी बाहरिवो केते बाहरिवो 2 बाहरिवो तापर संख्याटा केमिति आसीबो तापर संख्याटा पुणी 2 सांगर 2 गुणन करिवो माने प्रति थर सब संख्या रे 2 गुणन हेके आगु को बढ़ुछि सही नै कि एहाकू कहंती 2 आधार विशिष्ट घात संख्या बुझि पालो तापर आसिला सेही परी 3 आधार विशिष्ट घात संख्या सेठी केमितिया 2 गुणन हेका जाउथुला एठी सेमितिया 3 गुणन हेका जीवो माने प्रति थर 3 गुणन हेउछि सेठी पई एहाकू 3 आधार विशिष्ट घात संख्या कहा जाय बुझि पालो तापरे 1.3 संख्या क्रमर चित्रित उपस्थापना पाखरु आमे या पर क्लास रे पढ़िबा हला जे माने चैनल को सब्सक्राइब करिना चैनल को सब्सक्राइब कर दबो जहा फल कि या पर क्लास रो वीडियो इजीली पाई परिबो वीडियो भल लागिथिले लाइक करि दबो।